24, 25. Versets 24, 25. அல்ல 24, 24. Verset 24. சார் Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. நாம் பாவங்களுக்கு செத்து செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு இங்க அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். என்ன குணம்? பாவத்துல ஆத்துமா என்ன என்ன இருந்தது? வியாதி இருந்தது. என்ன வியாதி? Notre âme était malade. De quoi est-ce que nous avons besoin d'être guéris? Des maladies de notre âme. அதை என்ன செய்றார் அவர்? Et qu'a fait Dieu? Il nous a guéris. இந்த பாடல்களை நான் தவறு சொல்லல. இந்த பாடல் பொருந்தாது. இந்த பாடல் இந்த பாடின பாடல் என்ன தழும்புகளால் குணமானோம். Les chansons que nous avons chantées aujourd'hui, உண்மையாய் தழும்புகளால் குணமாக்கப்பட்டது எங்களுடைய பாவ வாழ்வு. en vérité, ce dont nous avons été guéris, c'est notre vie pleine de péchés. நல்லா கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. Écoutez attentivement. இந்த சபையில் ஒரு டோட்டலான மாற்றம் கொண்டுராட்டி என்னால பிரசங்கம் பண்ண முடியாது. Il y a besoin d'avoir un changement total dans cette église. பொய் சொல்ல கேளாது. Je ne peux pas mentir. மனசாட்சிக்கு விரோதமா பேச முடியாது. Je ne peux pas parler contraire à ma conscience. சுகம் இல்லாம ஒரு ஆளுக்கு வந்தா ஜெபம் பண்றது தவறு கிடையாது. Si quelqu'un est malade, il n'est pas faux qu'il faut prier. யாக்கோபுலே சொல்லப்பட்டிருக்குது, சுகம் இல்லாம வந்தா மூப்பரை கூப்பிடுங்க, கையை வச்சு என்ன பூசி ஜெபிக்கட்டும் சுகமாகும். Dans le livre de Jacques, il est indiqué, si quelqu'un est malade, appelez les anciens, mettez de l'huile et priez pour lui. ஆகவே ஜெபம் பண்றது தவறு நான் சொல்ல வரல. Je ne dis pas que c'est un tort de prier. ஆனால் இந்த பெந்தெகோஸ்தே சபையில் சொல்ற மாதிரி அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம், ஆகவே நாங்கள் சுகமில்லாமையே இருக்க மாட்டோம், 100% சுகமாவோம்னு வேதத்துல எங்கேயும் எழுதப்படவில்லை. Mais d'après ce que font les églises pentecôtistes, on ne peut pas dire qu'on doit prier certainement pour que celui-là guérit. La Bible dit, vous serez guéris par ces meurtrissures. சிலுவையில் தழும்புகளால் குணமாக்கப்பட்டது சரீர சுகம் அல்ல, ஆத்தும சுகம். Celui qui est guéri par les meurtrissures qui ont eu lieu sur la croix, c'est une guérison qui vient de l'âme. இந்த 24 திருப்பி படி. Il faut que nous lisons et méditons le verset 24. இப்ப யாருக்கா சுகமா இருந்தா நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். Aujourd'hui, si quelqu'un est malade, nous prions pour lui. கண்ணுக்கானிங்க எத்தனை பேர் என்ன நான் உண்மை சொல்றேன், என்ன கண்ணுக்கு நான் ஜெபிக்கிறவங்க நீங்க தான் அதிகமா ஜெபிக்கிறீங்க. Je vous le dis en vérité, par rapport à moi qui prie pour mon œil, ma vision, c'est vous qui priez le plus pour moi. ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்க முடியும். Et Dieu peut me guérir. 100% கேரண்டி பண்ணி சுகம் கொடுக்கணும்னு வேதத்துல எங்கேயும் எழுதல. Mais il est écrit nullement dans l'église qu'à 100% Dieu va donner cette guérison. ஆவே பாரத்தோட நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். ஒருத்தன் சுகம் இல்லாட்டி Il faut que quand quelqu'un est malade, nous prions avec un certain fardeau. இங்க நீங்க ஜெபிச்சே அநேகருக்கு சுகமாகி இருக்கு. Aujourd'hui, vous avez prié pour beaucoup de personnes qui sont guéries. அத நான் இல்லன்னு சொல்லல. Je ne dis pas le contraire. ஆனா இத தூக்கி ராஜ முடி மாதிரி வச்ச கூடாது. Mais je ne peux pas garder ça comme une couronne. எங்களுடைய பிரசங்கம் எப்படி இருக்கணும்? உபதேசங்களா இருக்கணும். திருத்துவ தேவனை குறித்து, பாவத்தை குறித்து, ரட்சிப்பை குறித்து. Aujourd'hui, comment doit être notre prêche? Ça doit être une doctrine concernant le péché, concernant la repentance. அந்த போற வழியில சுகம் வந்தா நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். Et dans ce même chemin, si nous sommes guéris, alors nous sommes heureux et nous prions. பெந்தெகோஸ்தே சபையில போனா சுகமும் பணமும் காசும் தான் பிரசங்கம். அப்பப்ப தொடரும் இயேசுவையும் பிதாவையும் பரிசுத்தாவியானவரையும். Mais dans les églises pentecôtistes, on parle toujours de guérison, le besoin d'argent, le besoin de maison, et de temps en temps seulement on parle de Jésus et du Saint-Esprit. ரிஃபார்ம் சர்ச்சில் தூய உபதேசம் மட்டும்தான் செய்வாங்க. Mais dans l'église réformée, on ne parle seulement de la vérité pure. எனக்கு அதுதான் விருப்பம். Et moi, c'est ce que j'aime. எனக்கு காசு இல்லாட்டி பரவாயில்ல. Ce n'est pas grave si je ne suis pas guéri. தூய உபதேசம் கேட்கணும். Mais je veux écouter une prêche qui est அது pure. எங்களுடைய ஆத்துமாவை பலமா வச்சிருக்கு. Parce que cela fortifie notre âme. நான் திரும்ப சொல்றேன். Je répète. ரோமர்ல இருந்து வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் மட்டும் வாசிங்க. Vous devez lire de Romains jusqu'au livre d'Apocalypse. என்ன சொல்லி இருக்குது? Qu'est-ce qu'il est dit dans ces livres? சிலுவையின் உபதேசம். On parle de la croix. பரிசுத்தாவியானவர் உங்களை வாழ்க்கையை எப்படி நடத்துவார்? Que le Saint-Esprit vous dirigera dans votre vie. பிதாசுவ பரிசுத்தாவியானவரை குறித்த உபதேசங்கள். Il parle de la doctrine concernant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. பின்னுக்கு அரவாசியை பார்த்தா எப்படி நீ பரிசுத்தமா வாழ்றது?
Et on voit juste avant, il est indiqué la vie, comment vivre saintement pour Dieu. அப்ப இருந்துட்டு ஒருக்கா ஒரு சுகப்படுத்துறதையோ அல்லது ஒரு ஆசீர்வாதம் இருந்துட்டு அதாவது 100க்கு ஒரு 3% தான் எடுக்கலாம் சுகப்படுத்துறது இந்த வேதத்துல. Et dans tous ces textes, il n'y a que 3% dont on parle d'un miracle ou d'une guérison d'une personne. நீங்க சுவிசேஷம் சொல்லும்போது ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பாருங்க. Quand vous faites l'évangélisation, vous attendez un miracle. அத கூட வேதம் சொல்லுது வசனத்தை உறுதிப்படுத்த தேவன் அற்புதம் செய்தார். La Bible dit, afin que la parole s'accomplisse, Dieu a fait un miracle. இன்றைக்கு சுவிசேஷ கூட்டத்துல வசனம் சொல்லப்படவில்லை. இயேசு சிலுவை அன்பு பாவத்துடைய அகோரம் பாவத்துக்காய் தேவன் இறங்கி வந்ததை சொல்லல. Aujourd'hui, dans une réunion d'évangélisation, on ne parle pas de tout le mal, les douleurs que Dieu a subies sur la croix. இன்றைக்கு சுவிசேஷம் என்னன்னா அற்புதம் செய்யறோம், நீ விசுவாசிச்சா பிறகு நாங்க உனக்கு சுவிசேஷம் சொல்றோம். Mais on parle dans une évangélisation, venez, il va y avoir un miracle pour vous, et si vous avez reçu un miracle, alors venez, on vous parle de Jésus. எங்க இருக்கு? Où est-ce que c'est écrit ainsi? அதான் சொன்னேன், அடிப்படையில் இந்த சபையில் ஒரு மாற்றம் வராம நடத்துறது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. On a besoin donc d'être changé à l'intérieur de nous, dans nos pensées. எந்த உள்ளத்துல நான் சொல்றேன் ஆண்டவரின் உண்மையாக. Et je le dis de tout cœur devant le Seigneur. நான் இந்த கண்ணுக்காக அதிகமா ஜெபிச்சது கிடையாது. Je ne prie pas énormément pour ma vision. எனக்கு பரிசுத்த வாழ்வு. Moi, je veux vivre saintement. இயேசுவை மகிமைப்படுத்தணும். Je veux glorifier Jésus. பரிசுத்தான சாரம். Et je veux avoir une vie appuyée avec le Saint-Esprit. இன்றைக்கு சொல்றேன், சொரிஞ்சி கொண்டு பரிசுத்தான சார சொன்னா அதுக்கு ஓம்னு தான் சொல்வேன். Et aujourd'hui encore, j'aimerais vivre ainsi. சுகமா இருந்து கொண்டு பரிசுத்தான சாராத விட சொரிஞ்சி கொண்டு பரிசுத்தான சாரது நல்லது. Je ne veux pas vivre de façon fausse avec le Saint-Esprit. Même si j'ai des douleurs, je préfère rester avec le Saint-Esprit. ஆவிக்குரிய சிந்தை உனக்கு இருக்குதா? கேக்குறேன். Est-ce qu'aujourd'hui nous avons cette எப்பவா பாரு எதையாவது இயேசுக்கு உரிவோம் அவருடைய கோமணத்தையாவது உரிவோம் நாங்க. Il ne faut pas dire que tout le temps nous avons besoin de quelque chose. இது இந்த பெந்தெகோஸ்து சபையில எப்படி இத கொண்டு வந்தாங்க எனக்கு தெரியல. On ne sait pas pourquoi cela est arrivé dans les églises pentecôtistes. ஓகே சரி, ஜெபம் பண்ணுவோம். கண்கள் மூடுங்க. Nous allons prier. விருப்பம்னா ஜெபம் பண்ணு. கண்களை மூட சொன்னா கண்களை மூடாத. நீங்க குனியாட்டி பரவாயில்ல. விருப்பமானவங்க ஆவிக்குரிய சிந்தை உண்டாகணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, இந்த பிழையான உபதேசத்தை நான் வெளிவரணும்னு நினைக்கிறவங்க, ceux qui veulent sortir d'une fausse doctrine, இந்த செல்வம் இந்த உபதேசத்தை விட்டு பாவ வாழ்க்கை குறித்து ஆண்டவரே ஒரு உணர்த்துதல் உண்டாக. Il faut que Seigneur, en chacun de nous ayons cette pensée de la repentance et du péché, l'importance du péché, et ne pas courir derrière les richesses du monde. தேவனை குறித்த உபதேசங்களே நான் பெருக. Il faut que je puisse grandir et me multiplier dans la doctrine concernant le Dieu de la Trinité. பரலோகத்தின் மகிமையை நான் உணர. Que je comprenne la majesté du paradis. ஆத்ம பாரத்தை உணர. Et que je puisse avoir le poids de l'âme. நரகத்துடைய வல்லமை உணர. Et que je regarde à quel point l'enfer est douloureux. நியாய தீர்ப்பை குறித்து நான் பயப்பட. Que je puisse connaître qu'un jour Dieu va tout ramener au jugement. பரிசுத்த வாழ்வை குறித்து ஒரு பெரிய உணர்வு உண்டாக. Et que je puisse ressentir que c'est important de vivre dans la sainteté. இப்படிப்பட்ட உணர்வு உண்டாக வேணும். அப்ப நம்ம கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ண Nous allons prier pour que Dieu nous donne un tel sentiment dans notre vie. திரும்ப சொல்லுகிறேன், டோட்டல் ரெடிக்கல் சேஞ்ச் உண்டாக்கப்பட வேண்டும். Il faut qu'il y ait un radical changement en nous. உன்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மறுரூபப்படுத்தப்படணும் முழுமையுமாய். Dans la vie de chacun, nous avons besoin d'être transfigurés. எனக்கு சுகம் தேவை, ஆனாலும் சுகம் தாரா சொல்ற பிரசங்கங்கள் எனக்கு தேவையில்லை. J'ai besoin de guérison, mais je ne demanderai pas à Dieu guéris-moi. தேவனோட நடக்கும் பொழுது கர்த்தர் சுகம் தருவார். Mais quand je marche avec Dieu, alors Dieu me donnera cette guérison. அவர் தராவிட்டால் அது நன்மைக்கு தான். Même s'il ne la donne pas, c'est pour un bien. அன்றியோட தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்படாத அன்புகள் சகல நன்மைக்கு தான். Parce que tous ceux qui concourent au bien, alors ils verront l'Éternel, Dieu leur accomplira des bonnes choses. இத பத்தி அலம்ப தேவையில்லை, பயப்பட தேவையில்லை. Je n'ai pas besoin d'avoir une crainte. இந்த உபதேசங்கள் ஆண்டவரே எனக்கு கிடைக்கலையே. Il faut penser que Seigneur, je n'ai pas eu ces prêches எனக்கு auparavant. பரிசுத்தமா வாழ முடியலையே. Que je n'ai pas pu vivre saintement. பரிசுத்த ஆவியானவரால சார முடியலையே. Que je n'ai pas pu m'appuyer sur le Saint-Esprit. என் முழு இதயத்தோடு கூட இயேசுவை ஆராதிக்க முடியலையே. De tout mon cœur, je n'ai pas adoré Jésus-Christ. வேதத்தை தியானிக்க முடியலையே. Que je n'ai pas médité la parole de Dieu. பிறருக்காக ஜெபிக்க முடியலையே. Je n'ai pas eu le fardeau de prier pour mon frère. அந்த அன்னாள் ஊற்றுனது போல இதயத்தை ஊற்றினா ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்க முடியலையே. Aujourd'hui, il faut que je déverse mon cœur comme Anne qui a prié. ஆண்டவரே, இதிலே எனக்கு மாற்றத்தை தாங்க. Seigneur, donne-moi un changement dans ma vie. திரும்ப சொல்றேன், எங்களுக்கு தேவைகள் அதிகம் உண்டு. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup. அத அதிகமா நாங்க சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. On n'a pas besoin de penser à tous nos besoins. தேவராட்சத்தை நீதியையும் நாங்க செய்யும் போது அது
பின்னுக்கு தொடர்ந்து எங்களுக்கு வரும். Parce que quand je recherche le royaume de Dieu, alors tout ce dont j'ai besoin, Dieu me le donnera. ஜெபம் பண்ணுவோம். Nous allons prier. உள்ளத்தை நீங்க கொடுங்க. Donnez votre cœur à Dieu. சொல்லுங்க. Dites-le. அதாவது முற்றுமுழுதான ஒரு சிந்தையிலே எனக்கு ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும். Seigneur, donne-moi un total changement dans mes pensées. உலகத்தை விட பரலோகத்தை நோக்கி பார்க்கிற ஒரு கிருபை எனக்கு தாங்க. Par rapport à la terre, Seigneur, je puisse demander de regarder que j'ai une vision céleste, Seigneur. என் சிந்தையை மாற்றுங்க. Seigneur, change ma pensée. எனக்கு வருத்தமா இருக்க கூட எனக்கு ஆவிக்குரிய சிந்தை தான் இருக்கணும். Même quand je suis malade, Seigneur, il faut que j'ai cette pensée spirituelle. ஷிகாமரபா குரபாலபா ஷரபா ரிகாமா ரிபாலபா குரபாலபா ஷிரபா ரிகாமா ரிபாலபா குரமாலபா ஷிரபா ரிகாமா ரிபாலபா ரபா குரபாலபா ஷிரபா ரிகாமா ரிபாலபா ஷரபா. பரிசுத்தாவியானவரே, பரிசுத்தாவியானவரே, இயேசுவே உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். Seigneur, nous te regardons aujourd'hui. ஒரு பெரிய மாறுதலை கொண்டு வாங்க. Seigneur, donne un sincère changement en nous. ஒரு முற்றுமுழுதான ஒரு radical change எல்லாருக்குள்ளே உண்டாக ஜெபம் பண்ணுகிறோம். Seigneur, qu'un radical changement, Seigneur, opère en chacun de nous. ஆண்டவரே, சிந்தையை மாற்றிடுங்க. Seigneur, change nos pensées. ஆவியானவர் சிந்தையிலே மறுரூபத்தை கொண்டு வாங்க. L'Esprit Saint donne la transfiguration dans notre pensée. உலகத்தை விட அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்வை மேன்மையை உணர கிருபை செய்யுங்க. Seigneur, ce n'est pas une vision terrestre, mais une vision spirituelle, Seigneur, donne-nous. இந்த கொஞ்ச கால வாழ்க்கைக்காய் எங்களை தத்தம் பண்ணி விடாதபடிக்கு Seigneur, pour cette vie, Seigneur, que nous courons, cette course, Seigneur, qui a une durée très courte. இனி வருகிற உலகத்தை குறித்து சிந்திக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Aide-nous, Seigneur, à ne pas courir vainement et à penser à toi. பரலோகம் எங்கள் கண் முன்னாடி நிக்கட்டும். Que le paradis, Seigneur, reste, Seigneur, en point de mire. ஒரு முழுமையான மாறுதலை சபைக்கு கொண்டு வாங்க. Seigneur, donne un changement radical pour l'Église. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Amen. ஆமென். Amen. பல பேர் யோசிக்கிறீங்க வேற சபை எங்க பக்கத்துல இருக்காங்க. Certains, vous êtes en train de réfléchir. இங்க வேற சபை உண்டு இல்ல 15 20 50 சபை இருக்குங்க. Ici, il y a 50 églises. போக மாட்டீங்கன்னு தெரியும். Je sais que vous n'irez pas. போக மாட்டீங்க. ரைட். அந்த போன முறை பார்த்ததை கொஞ்சம் நான் பார்க்க போறோம். Nous allons regarder ce que nous avons étudié la dernière fois. நான் போன முறை உங்களுக்கு தெளிவா சொன்னேன், விசுவாசியும் சீசர்களும் ஒன்றுதான். Je vous ai dit la dernière fois que les fidèles et les disciples sont pareils. ஒரு சில வசனத்தை வாசிப்போம். Nous allons lire certains versets. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கூட வசனத்தை வாசிப்போம். Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. ஓகே. இப்போ நான் கவனிங்க, நான் சொல்றேன் நான் ஆகாயத்துல சிலம்பரவன் இல்லை, ஒரு குறி வச்சு தான் நான் அடிக்கிறேன். Aujourd'hui, je ne parle pas de tout et n'importe quoi. J'ai un objectif. திருப்பி நான் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். Vous avez l'impression que je répète sans cesse ce que je dis. எனக்கு தெரியும், அது சொல்லித்தான் ஆகணும். Mais je sais qu'il y a le besoin que je répète ces choses. ஏன்னா நீங்க அதிக நாட்களாக வேற உபதேசத்தை கேட்டு பழகி இருக்கீங்க. Parce que pendant longtemps, vous avez écouté une autre prêche. ஆகவே இந்த பைபிள் உபதேசத்துக்கு நம்ம வந்து ஆகணும். Il est important que nous arrivions dans la doctrine de la Bible. ஆகவே நான் அந்த மனம் திரும்பி இயேசுவை விசுவாசி இதைத்தான் நான் பேச வாஞ்சிக்கிறேன். Repente-toi et crois à Jésus. ஆனா அதுக்கு முன்பாக ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு உண்டாகணும். Mais avant cela, tu as besoin d'avoir un certain éclaircissement. ஏன்னா நான் சொல்ற மனம் திரும்புதலும் கர்த்தர் மேல் வைக்கிற விசுவாசமும் ஒரு குறிப்பிட்ட சாரார் சீசர்களுக்கு அல்ல, எல்லாருக்கும் அது பொருந்தும். Parce que la repentance et la foi n'appartient pas à certains disciples, mais ça concerne tout le monde. சீசருக்கு இது பொருந்தும், எங்களுக்கு விசுவாசியா நாங்க இருக்கிறோம் பொருந்தாதுன்னு சொல்ல முடியாது. On ne peut pas dire que certaines choses concernent les disciples et d'autres les fidèles. கவனிங்க, எடுக்க வாசிக்கணும். கவனிங்க, நான் சொல்ற வர்ற பாயிண்ட் நான் சொல்றேன், அதை முதல்ல பிடிச்சு கொள்ளுங்க. Vous allez écouter attentivement les axes que je vais énoncer. என்னுடைய மெயின் தேமா மனம் திரும்புதல், கர்த்தர் மேல் வைக்கிற விசுவாசம். Mon thème principal, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. இந்த மனம் திரும்புதல் நான் பேசும்போது ரொம்ப பேர் நீங்க இடர்படத்தான் போறீங்க. Quand je parle de repentance aujourd'hui, il est possible que beaucoup vous n'entendez pas bien ces choses. நீங்க உண்மையா மனம் திரும்ப இல்லையான்னு அப்பதான் தெரிய போகுது. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez concevoir si vous êtes vraiment repenté ou pas. ஆனா அதுக்கு முன்பாக நான் சொன்னேன், துர் உபதேசங்கள் அதிகமாய் சபைகளிலே போகுது. Mais je vous ai dit avant que dans les églises, il y a beaucoup de fausses doctrines. நான் சொன்னேன் ஒரு உபதேசம் போன முறை. Je vous ai parlé d'une doctrine la dernière fois. விசுவாசிக்கும் பொழுது நாம முற்றுமுழுதா ஒப்பு கொடுக்க தேவையில்லை, பிறகு ஒப்பு கொடுக்கலான்னு ஒரு உபதேசம் இருக்குது. Que quand j'ai foi, je n'ai pas besoin de me donner entièrement à Dieu. அது முற்றுமுழுதும்
புல அது பொய் அது துர் உபதேசம்னு நான் அதை பைபிள் ஊடாக விளங்கப்படுத்தி ஆகணும். Et il est important que j'explique d'après la parole que cela est une fausse doctrine. நான் சொன்னேன் இது எங்க இருந்து வந்தது, யோவான் சுவிசேஷத்திலிருந்து வந்தது. Et je vous ai dit que cela est venu de l'évangile de Jean. ஏன்னா யோவான் சுவிசேஷத்துல ஒரு தன்னும் மனம் திரும்புதல் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை. Parce que une seule fois seulement, même pas, la Bible ne parle pas de repentance dans le livre de Jean. ஆகவே ஜனங்கள் என்ன செய்றாங்க, இப்போ உங்களுக்குள்ள அந்த உணர்வு இருக்குது, நீங்க வெளியில காட்டாம இருக்கலாம். Peut-être qu'aujourd'hui vous avez ce sentiment, mais que vous ne le montrez pas. கவனிங்க. Écoutez bien. அப்ப விசுவாசித்தா எங்க போவோம்? பரலோகம் போவோம். Si aujourd'hui nous croyons, où est-ce que nous irons? Au paradis. ஆகவே மனம் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்ல இல்லை, ஆனால் மனம் திரும்புதலை குறித்து யோவான் சுவிசேஷம் சொல்ல இல்லை. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se repenter, mais la Bible, le livre de Jean n'a pas parlé de repentance. என்ன கவனிங்க. Écoutez bien. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, இல்ல பிரதர், எங்களுக்கு மனம் திரும்பி தான் நாங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Mais vous allez dire peut-être, mais on nous a expliqué qu'il faut d'abord se repenter et après accepter Jésus. திரும்பி சொல்றேன். Je répète. யோவான் சுவிசேஷத்துல Dans le livre de Jean, மனம் திரும்புதலை பற்றி சொல்லல இயேசுநாதர். il n'est pas parlé de repentance. என்னை விசுவாசித்தா நீ பரலோகம் போக சொல்றாரு. Si tu crois en moi, tu iras au paradis. அதை வச்சு ஒரு சில உபதேசங்கள் பெரிய பெரிய தியோலஜி ஸ்கூலே தொடங்கி இருக்கிறாங்க. Et il y a même beaucoup d'écoles de théologie qui ont commencé d'après ces paroles. நீங்க மனம் திரும்பினா சரி, மனம் திரும்பாட்டி சரி, இயேசுவை தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டா நீங்க பரலோகம் போவீங்க. Et ils ont dit ainsi que vous vous repentez ou vous ne repentez pas, si vous croyez en Jésus, vous irez au paradis. அவங்க வெளியரங்கமா அவர் பேசுறாங்க. Eux, ils ont parlé ouvertement. எங்கட சபைகள்ல வெளியரங்கமா அப்படி பேசுறது இல்ல. Mais dans nos églises, on ne parle pas de cette façon-là. பேருக்கு மனம் திரும்பி இயேசு விசுவாசி சொல்றோம். On le dit juste, alors repente-toi et crois en Jésus. இங்க பிசாசு என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கான்? Mais qu'a fait le diable à ce moment-là? இந்த மனம் திரும்புதல்னா என்னன்னு ஆழமா விளங்கப்படுத்தாம, il n'a pas développé quel est le sens de se repenter. மேல இருந்த வாரியா நான் ஒரு ஏதோ நான் பாவத்து மனம் திரும்பினேன். Mais d'une façon, on survole juste en pensant, oui, nous nous sommes repentés. ஆனா நான் பரலோகத்துக்கு போவேன்னா நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். Mais j'irai au paradis parce que j'ai accepté Jésus. இது என்ன, ஆட்டுத்தோலை போர்த்து கொண்டு வந்த புலி உள்ளுக்குள்ள இருக்குது, வெளியால ஆட்டுத்தோல். புலி உள்ளுக்குள்ள இருக்குது, வெளியால ஆட்டுத்தோல். En fait, on a la peau au fait d'un agneau, mais à l'intérieur, il y a un tigre. அது மாதிரி இங்க இந்த மனம் திரும்புதலை சரியா சொல்லாம அது ஒரு மேற்பூச்சா சொல்லிட்டு இதை விசுவாசிக்கிறத அதிகமா பேசிட்டாங்க. Ainsi, on n'a pas vraiment expliqué et parlé de façon approfondie de la repentance, mais on a beaucoup parlé de la façon de croire en Jésus. அப்ப உங்களை அறியாமையே, Alors, sans le savoir, நான் சில பாவங்களுக்கு நான் மனம் திரும்பி இருக்கிறேன். vous vous dites, moi, je me suis repenté de certains péchés. ஆனா நான் இயேசு விசுவாசி இருக்கிறேன். Mais je crois en Jésus-Christ. அவன பரலோகத்துக்கு போவேன். Alors, j'irai au paradis. இப்ப நான் சொல்றேன் கவனிக்க. Mais ce que je vais vous dire, இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த விசுவாசம் தான் ரட்சிப்புங்கிறது எந்த சந்தேகமும் இல்ல. il n'y a aucun doute que c'est la foi que tu as en Jésus qui va te donner la repentance. நான் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன், ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. Le salut appartient à Dieu. எப்படி எங்களுக்கு ரட்சிப்பு வருது? Comment est-ce que nous obtenons le salut? நாங்க ஒண்ணும் செய்யல. Nous n'avons rien fait. தேவன் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். Dieu est venu sur terre. மரியாத வயிற்றிலே அவர் பிறந்தார். Il est né dans le ventre de Marie. 33 வருடம் வாழ்ந்தார். Il a vécu pendant 33 ans et demi. ஒரு பாவமும் செய்யல. Il n'a fait aucun péché. தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை ஒரு துளி கூட பிசகாம செய்து முடித்தார். Et il a fait entièrement la volonté de Dieu le Père. பாவம் செய்யற ஆத்மா சாகும். Celui qui fait le péché mourira. நான் நரகத்துக்கு சாகும்னா நரகத்துக்கு போவேணும். Donc moi, quand je mourirai, je devrais aller aux enfers. நான் நரகத்துக்கு போறது சரி, நான் என்ன பாவம் செஞ்சிருக்கிறேன். C'est normal que j'aille aux enfers parce que j'ai péché. ஆனா தேவன் பாவம் செய்யல இயேசு. Mais Jésus n'a pas fait de péché. அவர் நரகத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Alors il n'a pas besoin d'aller aux enfers. வேதத்துல ஒரு அழகான வசனம் இருக்குது. Dans la Bible, il y a un très bon verset. தேவன் நம்முடைய சாபத்தை சுமந்து தீர்த்தார். Que Dieu a supporté nos malédictions. உன்னோட சொன்னால் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதி இருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காய் சாபமாகிய அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபம், அதுதான் நரகம், அதிலே இருந்து நம்மை மீட்டெடுத்தார். Toute personne pendue sur le bois sera maudit. Ainsi de cette malédiction, Dieu s'est offert lui-même en sacrifice afin que nous soyons sauvés de cette malédiction. இது ஒரு பெரிய வசனம். Et c'est un verset qui est très important dans notre vie. எனக்கு பிடிச்ச பல வசனத்துல இது ஒரு வசனம். Parmi beaucoup de versets que j'apprécie, c'est un verset que j'aime beaucoup. இயேசு சாபமாகி Jésus est devenu malédiction. சாபத்திலிருந்து எங்களை மீட்டெடுத்தார். Et aujourd'hui, il nous a délivrés de la malédiction. என்ன சாபம்? De quelle malédiction? நரகத்துக்கு நீ போகணும்.
Normalement, je devais aller aux enfers. நித்தியமாய் நீ அழிவு, Je devais aller dans un enfer éternel. நித்தியமா நரகம். C'est un abîme qui est அதுல éternel. இருந்து புடுங்கி எடுத்தார். Et Dieu m'a empêché, il m'a délivré. இன்னொரு வேதம் சொல்லுது, அவருக்குள் நாம தேவ நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காய் பாவமாக்கினார். C'est par lui que j'ai été juste et il m'a délivré afin que je n'ai plus de péché. ஆகவே இயேசு மரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மரித்ததுக்கு காரணம் எங்களுடைய சாபங்களை அல்லது நாங்க நரகத்திலிருந்து எங்களை தூக்கி எடுக்க சிலுவையிலே இயேசு மரித்தார். Jésus n'avait pas besoin de mourir, il est mort ainsi afin de prendre nos malédictions sur lui et il est mort ainsi sur la croix pour nous délivrer. அடிக்கடி நாங்க அவருடைய என்ன சொல்றது சரீர மரண பாடுகளை அதிகமா நாங்க உயர்த்தி பேசுறோம். Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de tout ce que nous recevons dans notre corps. அப்படி பேசக்கூடாது. Il ne faut pas parler ainsi. அவருடைய சரீர பாடுகளும் அதுக்காகவே நாங்க அவரை துதிக்க முடியும். Nous pouvons même louer avec tout ce que Dieu a supporté dans son corps. அதல்ல முக்கியம், அவர் அந்த 3 மணித்தியாலமும் இந்த உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற மக்கள் சிலுவை நரகத்திலே நித்தியமா அனுபவிக்கிற பாடுகளை 3 மணித்தியாலத்துல அவர் சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தார். Toutes les souffrances qui sont possibles sur terre, Dieu les a supportées en seulement 3 heures. ஆகவே சும்மா ஆணி அடிச்சார் அதிகம் ஆளாத. Aujourd'hui, nous ne devons pas pleurer seulement en disant il a été cloué sur ses bras, il a été seulement cloué. ஆணி அடிச்சதுக்கு அளவே நான் சொல்லல. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. அதல்ல அவருடைய பெரிய பாடுகள். Ce n'est pas ça les affections les plus அந்த difficiles. சிலுவையிலே தொங்கும்போது 3 மணித்தியாலத்திலே நானும் நீயும் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு செய்கிறேன், நான் என்ன எடுக்கிறேன், நான் செய்கிற ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கூட இந்த கோபம், இந்த எரிச்சல், என்னுள்ள இருக்கிற கசப்புக்கள், சில வேளை வருகிற கண்ணி நிச்சயம், இது எல்லாத்துக்காக சிலுவையிலே அவர் அடிக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார். La raison pour laquelle pendant ces 3 heures Jésus a été crucifié sur la croix, c'est pour tous les péchés, toutes les mauvaises choses, les convoitises que j'ai aujourd'hui et dont je vis encore aujourd'hui. எனக்கு இன்னைக்கு யாராவது சொன்னோன்னே எனக்கு இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு வர்ற கோபம், இதுகளுக்கெல்லாம் சிலுவையிலே இயேசு அடிக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார். Et même pour toutes les colères aujourd'hui que nous piquons, toutes les mauvaises, les laines, tous les mauvais comportements que nous avons, c'est pour cela que Jésus a été crucifié sur la croix. Dites Amen. இலகுவா எடுக்காத ஆவிக்குரிய வாழ்வை. Ce n'est pas facile la vie spirituelle. நரகத்துக்கு தான் போவ. Parce que sinon tu iras au பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். C'est avec crainte et tremblement que tu dois agir afin que le salut soit accompli. நீ நல்லா கவனிங்க, நீ பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு ரட்சிக்கப்படுறதா, நீ பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு பிரயாசப்படுறதால ரட்சிக்கப்படுறது இல்ல. நீ ரட்சிக்கப்பட்டால் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நீ கட்டாயம் பிரயாசப்படுவாய். Ce n'est pas en agissant avec crainte et tremblement que tu seras sauvé, mais si tu es sauvé, alors tu agiras avec crainte et tremblement. நான் சொல்லி இருக்கிறேன், இந்த சுவிசேஷம் சொல்றது ரொம்ப கடினமானது. Il est très difficile d'annoncer la parole de Dieu. ஒருக்கா விசுவாசின்னு சொல்லுது. Parce qu'à un moment c'est le fidèle. ஒருக்கா பரிசுத்தம் இல்லாம பரலோகம் போக முடியாதுன்னு சொல்லுது. Et à un moment tu dis que tu ne peux pas aller aux enfers. ஒருக்கா நீதான் பாடுபட வேண்டும்னு சொல்லுது. À un moment il dit que c'est toi qui dois supporter toutes les tribulations. ஆனா ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறேன், நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டால் தான் இதை நீங்க நிறைவேற்ற முடியும், பரிசுத்தத்தை நிறைவேற்ற முடியும், பிரயாசப்பட முடியும். Et je vous ai déjà expliqué, c'est seulement si tu es sauvé, alors tu pourras agir ainsi. ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்யணும்? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour être sauvé? சொல்லுங்க. Dites-le. மனம் திரும்பி Il faut se repentir et croire en Jésus-Christ. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. Le salut appartient à Dieu. ரட்சிப்பு முழுவதுமாய் கர்த்தருடையது. Le salut appartient totalement à Dieu. ஆனால் என்ன பிரச்சனை? ஆண்டவர் யாருக்கு இந்த ரட்சிப்பை கொடுக்கிறார்? மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்றவங்க. Mais à qui Dieu donne ce salut? À celui qui se repente et qui l'accepte comme sauveur. இன்னைக்கு அதிகமாய் மனம் திரும்புவது ஆழமாய் அகலமாய் அது என்னங்கிறதை பேசுனதே இல்ல நான் நினைக்கிறேன் சபையில. Aujourd'hui, je pense que dans les églises on ne parle pas suffisamment dans sa profondeur du mot se repenter. அதுக்கு நான் வர போறேன். Je vais y venir sur ce sujet. அடுத்த முறையோ அடுத்த முறையோ எனக்கு தெரியாது. Les prochaines fois nous allons parler sur ce thème. உங்களுடைய அடிப்படை சத்தியங்கள் சரியாய் உங்களுக்கு வர மட்டும் நான் போக மாட்டேங்க. Si vous n'avez pas les bases concernant ces thèmes-là, ces paroles-là, je ne pourrai pas avancer. பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன். Je ne prêcherai pas autre chose. ஓகே, அப்ப நீங்க தெளிவா விளங்கிக் கொள்ளணும். சொன்னது போல ஏன் நான் இவ்வளவு பிரயாசப்படுறேன்? Pourquoi est-ce que je parle autant sur ce sujet? அதுக்கு நான் வரும் பொழுது இது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள். Je vous dis repentez-vous et aussi annoncez la parole aux autres. அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு பாஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் இந்த மனம் திரும்பி கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறது ஒரே அளவுதான். Que ce soit un pasteur ou que ce soit des fidèles, tout le monde a besoin de se repenter et accepter Jésus comme son sauveur. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். Je vous donne un exemple. மார்ட்டின் லாய்ட் ஜான்சன் சொல்லி ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் இருந்தார். Il y a un grand saint de ce nom-là. அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினாரு, மலைப்பிரசங்கம். Et celui-ci a écrit un livre concernant le serment sur la montagne. 800 பக்கம்.
Il y a 700 côtés, 700 அதிலே pages. அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது Et ainsi, quand il a introduit son livre, அதுல அவரு மலைப்பிரசனத்தை இது எடுக்கிறார். இது சகோதரத்துல சிநேகமா இருங்க, alors il parle, aimez-vous les uns les autres parmi les frères. கண்ணீர் சேர்ப்பங்களை பார்க்காதீங்க, Ne regardez pas avec convoitise les பொய் femmes. சொல்லக்கூடாது, Ne mentez pas. ஒரு கணத்தை அரைஞ்சா மற்ற கணத்தை குடு, ஒரு கணத்தை அரைஞ்சா மற்ற கணத்தை கொடுங்க, Quand vous êtes frappé d'un côté, donnez l'autre joue. சத்துருக்களை சிநேகிங்க. Aimez vos ennemis. இதை சொல்லி முடிச்சிட்டு Et en énonçant toutes ces அவர் paroles, சொல்றாரு, il a dit, இது முழுவதையுமே ஒரு பாஸ்டர் அல்ல, எல்லா விசுவாசிகளும் இந்த சாயலுக்கு ஒப்பாவது மாறினால் ஒழிய பரலோகம் முடியாது. toutes ces choses sont importantes non seulement pour un pasteur, mais pour toutes les personnes qui se disent être chrétiens. Sinon, on ne pourra pas aller au paradis. சீசர் அல்ல, சரி, ஊழியக்காரர் அல்ல, எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும். Ce n'est pas que pour les serviteurs de Dieu, ces paroles concernent tout le monde. இதை 100% செய்ய போறது இல்ல. On ne pourra pas les accomplir à 100%. இந்த சாயலங்கள் உருவாக்கப்படுதா? Parce qu'en vérité, est-ce que cette image, nous nous transformons en cette image aujourd'hui? நானும் அடிக்கடி போராடுறேன். Moi aussi, chaque jour, போராடி வெற்றி பெறுகிறாயா இல்லாட்டி நீ விழுந்துடுறாயா? des fois, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds? அதுலதான் தெரியும் நீ ரட்சிக்கப்பட்டே ரட்சிக்கப்பட இல்லையா. C'est seulement dans cette course que tu sais si tu es sauvé ou pas. இதை செய்யறதால நீ ரட்சிக்கப்பட போறது இல்ல. C'est pas en faisant cet effort que tu vas être sauvé. ஏன்னா ரட்சிப்பு இலவசமாய் கிருபையினால் இயேசு கிறிஸ்து மீட்பை கொண்டு பெற்றது. Parce que le salut nous a été donné, c'est un don gratuit qui nous a été donné par le Seigneur. ஆனால் நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த சாயலுக்கு ஒப்பாய் கட்டாயம் நீ மாறுவாய். Mais si tu as reçu le salut, alors il est certain que tu seras changé en cette image de Dieu. ஆகவே ஏமாந்து போவாதீங்க. Alors ne vous détrompez-vous. ஓகே, இப்ப சீசருங்கிற அந்த 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 அது ரொம்ப நமக்கு அவசியமான ஒரு காரியம். Il est important de connaître ce qu'est le disciple. ஒன்று வசனத்தை வாசிப்போம். இப்ப Nous allons lire un ou deux versets. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில் எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம், சீசருங்கிற வார்த்தை தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Livre des Actes. கவனிங்க, இப்போ படிக்க முடியுங்க. நான் உங்களுக்கு சொன்ன தெரியாது. இப்ப விசுவாசிக்கிற வார்த்தை, தேவனுக்கு பிள்ளையாயிட்டு ரட்சிக்கப்பட்டுட்டு நான் சீசராக்கி, இது எல்லாம் கிட்டத்தட்ட உண்டுதான். À peu près toutes les paroles de croyants, enfants de Dieu, être sauvés se ressemblent. அப்போஸ்தலர் காலத்துல விசுவாசிக்கிற வார்த்தையை விட சீசருங்கிற வார்த்தை தான் அதிகமா பயன்படுத்தினாங்க. Au temps des apôtres, plus que fidèles, c'est les paroles de croyants que nous avons utilisées. நாங்கள் சொன்ன நினைக்கிறேன், மறந்துட்டேன், எனக்கு தெரியல. ரஷ்யாவில் En Russie, ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் போய் பிரசங்கம் பண்ணாரு. il y a un saint qui est parti faire une prédication. இப்ப நாங்க ஒருவரை பார்த்தா கேட்கிறோம், பிரதர் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்க. Aujourd'hui, quand on regarde quelqu'un, on demande, est-ce que tu es sauvé? அல்லது நீங்க இயேசு விசுவாசிட்டீங்கன்னு கேட்கிறோம். On demande, est-ce que vous croyez en Jésus? ஆனால் அந்த ரஷ்யாவில் இப்படி நாம கேட்கிறோம். ரஷ்யாவில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, பிரதர் நீங்க மனம் திரும்பிட்டீங்களா? Mais en Russie, quand on regarde quelqu'un, on demande, est-ce que vous vous êtes repenté? அவங்க எங்களை மாதிரி நீ விசுவாசிச்சியா அல்லது ரட்சிக்கப்பட்டியான்னு அப்படி கேட்கறது இல்ல. Ils ne diront pas, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu es sauvé? ஆனா இது எல்லாமே ஒன்றுதான். Mais toutes ces choses se ressemblent. நீ மனம் திரும்ப கேட்டாலும் ஒன்றுதான், நீ ரட்சிக்கப்பட்ட கேட்டாலும் சரிதான், நீ விசுவாசின்னு சொன்னாலும் சரிதான், நீ இயேசு பிள்ளையான்னு சொன்னா, இது எல்லாம் ஒன்றுதான். Que tu dises que tu es sauvé ou bien que tu es un enfant de Dieu, அது மாதிரி ou que tu te repentes, toutes ces choses sont similaires. அது மாதிரி தான் இதுல கிறிஸ்தவர்னு சொன்னாலும் சரி, விசுவாசின்னு சொன்னாலும் சரி, தேவனுக்கு பிள்ளைன்னு சொன்னாலும் சரி, நீ சீசர்னு சொன்னாலும் சரி. Chrétiens, fidèles, enfants de Dieu, disciples sont tous des termes similaires. சரி, ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். Nous allons lire un verset. அப்போஸ்தலர் 6 எடுங்க. Actes chapitre 6, 1:7. versets 1 et 7. 1:7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent. சீசர்கள், Les disciples, நாட்களிலே சீசர்கள், அப்படின்னா இன்னொரு சொன்னா de d'autres façons, விசுவாசிகள் பெருகின. les croyants ont augmenté. 7. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. நான் வாசிக்கிறேன். தேவ வசனம் விருத்தி அடைந்து சீசர்கள் தொகை எருசலேமிலே மிகவும் ஆசார அநேகர் விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படுத்தவர்களுக்கு பேர் என்ன? இல்ல மேல என்ன போட்டு சீசரானாங்க. விசுவாசியவனை என்ன சொன்னாங்க? அவங்க சீசரா சொன்னாங்க. Ceux qui ont cru, on les a appelés aussi les disciples. 9 உண்டு. Chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. 9 உண்டு. சவுல் என்பவன் இன்னும் கர்த்தருடைய சீசரை பயமுறுத்தி கொலை செய்யும்படி சீறி பிரதான ஆசாரியத்துக்கு போய், அப்ப சவுல் போய், இங்க வாங்க, ரெண்டா பிரியுங்க, நீ யாரு? சீசன், இங்க வா. நீ யாரு? விசுவாசி, போவாங்க அப்படி சொல்லியா கூப்பிட்டு கொலை செஞ்சான்.
Est-ce que Saul a divisé les disciples d'un côté et les croyants de l'autre? அப்படியே சொல்ல சொல்லுங்க. Est-ce qu'il a fait ainsi? அப்ப யாரை சொல்லுங்க? விசுவாசிகளே, சீசர்களே, யாராவது சொல்லட்டும். ஓகே, ரைட். Il a parlé avec une seule foule qui est disciple et croyant. 19. Verset 19. Il se leva et fut baptisé. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. வாசிங்க. பின்பு அவன் போஜனம் பண்ணி பலப்பட்டான். சவுல் தமஸ்குள்ள சீஷருடனே சில நாள் இருந்து. தமஸ்குள்ள யாரு? அப்ப அங்க போய் நீ சீசனா, நீ விசுவாசியா, நீ வீசனா, நீ யாரு, நீ விசுவாசியா, சீசன் அஞ்சலவா, நீ இஞ்சலவா, சீசன்ல அஞ்சல் வாங்க, விசுவாசிகள் அங்கால போங்க, நாங்க சேர போறோம்னு சொன்னியா, சேர்ந்தா. Saul n'a pas départagé les disciples et les croyants. சரி, அடுத்தது அதுலயே 25 26. Verset 25-26. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Est-ce que vous avez compris? திருப்பி அதை வாசிப்போம். இந்த அப்போஸ்தலர் 14 மத்தேயு 28:19 வாசிங்க. மத்தேயு 28:19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les autres nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. தமிழ்ல வாசிங்க. மத்தேயு 28. Matthieu 28, verset 19. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி. சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி அப்படின்னா சகல ஜாதியை விசுவாசி ஆக்கி. ரெண்டு உண்டா? அது டவுட் இருக்கா, டவுட் இல்லையா? Est-ce que vous avez un doute est-ce que vous pensez que les disciples sont différents des croyants? விளங்குதா, விளங்க இல்லையா? Est-ce que vous avez compris que c'est la même chose? இப்போ இது வாசிங்க. சரி, சீஷராக்கின்னு செய்யுங்க. ஞானசானம். ஓகே, இப்போ எடுங்க அப்போஸ்தலர் 14 எடுங்க. Actes chapitre 14. 21-22. Verset 21-22. 21-22. அந்த பட்டணத்தில் அவர்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அநேகரை சீஷராக்கின பின்பு. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. அந்த பட்டணத்தில் அவர்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அநேகரை ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? சீஷராக்குங்க. இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? உணர்வே சொன்னார். இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைக்கு அவங்கள விசுவாசியா மாத்துனாங்க. Dieu a dit qu'ils sont des disciples afin d'écouter la parole de Dieu et devenir donc croyants. எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? Est-ce que vous avez compris? சரி, இன்னைக்கு அடுத்ததுக்கு போக முடியாது. ஆகவே இந்த சீஷரை பத்தி பார்ப்போம். Nous allons continuer d'étudier ce terme de disciple. ஓகே, நான் சொல்றேன் இத நான் இழுத்துக்கொண்டே போறேன். Je suis en train de rallonger sur ce sujet. ஏன் அப்படி போறேன்னா உங்களுக்குள்ளே இந்த காரியம் உள்ள போகாட்டி அதுக்கு பிறகு நான் பிரசங்கம் பண்ண ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. Pourquoi je fais ainsi? Parce qu'il est important que vous ayez bien la connaissance de ces termes. நான் முதல்ல சொன்னேன் ஆகாயத்தில் சிலம்பரவனா விரும்பல. Je ne veux pas juste être quelqu'un plein de lumière qui parle de beaucoup de choses. ஒரு சிலராவது ரட்சிக்கப்படணும். Je veux qu'au moins un petit nombre soit sauvé. வேதம் அதான் சொல்லுது, ஒரு சிலர் ரட்சிக்கப்படுவாங்க, வேதம் சொல்லுது. Parce que la Bible dit certains seront sauvés parmi vous. நீ வருந்தி அதுக்குள்ள நுழ. Il faut que tu as besoin de lire cette parole et d'approfondir ce que tu lis. இயேசு வரும்போது பயங்கர ஏமாற்றமா இருக்கும். Sinon lorsque Jésus viendra, alors tu vas être trompé. சரி, 11 எடுங்க. இப்ப அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையை பார்ப்போம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையிலே 11:26. அப்போஸ்தலர் 11:26. அவர்கள் 26. அவர்கள் ஒரு வருஷ காலமாய் சபையோடு கூடியிருந்து அநேக ஜனங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார்கள். முதல் அந்தியோகியாவிலே சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயர் வழங்கிற்று. இதுல தெளிவாவே இருக்கு, பாருங்க. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. இது போன விளங்கப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 29. Verset 29. அப்பொழுது சீஷரில் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாக யூதாயிலே குடியிருக்கிற சகோதரருக்கு உதவியாக. ஓகே. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. சபையில பாஸ்டர் வந்திருந்து சீசர்லாம் ஜால வாங்க காசு போடுறதுக்கு, விசுவாசி எல்லாம் அங்கால போங்க, நீங்க என்ன சேர்த்தவல காசு, அப்படியே நடந்தது சபை. Est-ce que le pasteur a dit ainsi d'un côté les disciples, de l'autre les croyants? 13. Chapitre 13. உங்களோட காது வெடிக்கணும். சொல்லுங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கியா? Il faut bien écouter. 13:52. Chapitre 13, verset 52.
சீசர்கள் சந்தோஷத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் நிரப்பப்பட்டார்கள். யாரு? சீசர். tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Okay. அப்போஸ்தலர் 19:9. சிலர் கடினப்பட்டு அசுவாசிகள் கூட்டத்துக்கு முன்பாக இந்த மார்க்கத்தை நிந்தித்த போது அவன் அவர்களை விட்டு விலகி சீஷரை அவர்களிடத்தில் பிரித்துக் கொண்டு. Okay, வாசிங்க. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. அசுவிசுவாசிகள் ஒரு கூட்டம் இருக்குது, சீசர் ஒரு கூட்டம் இருக்குது. அப்ப அசுவிசுவாசி சீசர் யாரு? விசுவாசிகள். சரியா இல்லையா? போய் நீங்களும் கொஞ்சம் படிச்சு யோசிங்க. D'après ce verset, il y a une séparation parce qu'il y a les non-croyants d'un côté et les disciples de l'autre qui sont des croyants. பாருங்க, சிலர் கடினப்பட்ட அசுவிசுவாசி கூட்டத்தில் அவன் யார் இல்ல? விசுவாசி இல்ல. அங்க அடுத்த வருஷம் சொல்லுது அவர் சீசர்களோடு சேர்ந்து. Parce que d'un côté, il y avait les personnes endurcies et incrédules, donc les non-croyants, et de l'autre côté, il y a une séparation avec les disciples. அப்போஸ்தலர் 15:10. இப்படி இருக்க நம்முடைய பிதாக்கள்னாலும் நம்மாலும் சுமக்க கூடாதிருந்த நுகத்தடியை சீசர் கழுத்தின் மேல் சுமத்துவதனால் நீங்கள் தேவனை சோதிப்பானே. Okay. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou les disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? இதை நீங்க வடிவா வாசிச்சால் Si vous lisez bien ce verset, என்ன சொல்றாருன்னா, ce qui est dit dedans, நியாயப்பிரமாணத்தை செய்துதான் நாங்க ரட்சிக்கப்படணும்னு நீங்க சொல்றீங்க. vous vous dites qu'il faut exécuter la loi. எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் கூட செய்ய முடியாம போச்சு. Et même nos pères n'ont pas pu l'accomplir, la loi. ஆகவே அந்த பாரத்தை விசுவாசம் மேல் போடாதீங்க. Et donc ne mettez pas ce fardeau sur les சீசர்னு சொல்லப்படுறது தனி சீசர்கள் அல்ல, யாராவது ஆரம்பத்தில் ரட்சிக்கப்பட வருகிறவர். Il est indiqué ces disciples pour toute personne qui vient et qui accepte Dieu. 18:23 விட்டு கொஞ்சம் வாசிச்சு பாருங்க. அது கொஞ்சம் உங்களுடைய இதயத்துக்குள்ள அது வந்துடும். விசுவாசி நான் சீசர்கள் இல்ல, நான் விசுவாசி, நான் எப்படி போவேங்க, அந்த எண்ணமே உங்களை விட்டு வெளியில போயிடும். Il faut étudier ces versets à la maison. Acte 18:23. 18:23. அங்கே சில காலம் சஞ்சரித்த பின்பு புறப்பட்டு கிரமமாய் கலாத்தியா நாட்டிலையும் பிரிகியா நாட்டிலையும் சுற்றித் திரிந்து சீசர் எல்லாரையும் திடப்படுத்தினான். Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. அப்ப இவன் சுத்தி திரிஞ்சு சபையில போய் சீசர் கூட்டம் இங்க வாங்க, விசுவாசி இங்க வாங்க, நான் இவன் திடப்படுத்துவேன், நீங்க நாசமா போங்க. Il n'a pas départagé l'église en disant certains sont disciples et d'autres n'auront pas un bon avenir. சீசரை விசுவாசி பிரிச்சா இப்படித்தான் நிலைக்கு வரப்போகுது. Voilà ce qui va se passer comme différence si on sépare les croyants et les disciples. அடிப்படையிலே இந்த சபையில நான் சொல்றேன், அடிப்படையில இந்த சபையில நீங்க அநேக பரலோகம் போவேன்னு எப்படி யோசிக்கிறீங்கன்னா, நாங்க சீசர் இல்ல, நாங்க இயேசுவை விசுவாசிச்சிருக்கோம், அதனால போயிரோன்னு யோசிக்கிறீங்க. À la base, dans l'église, beaucoup vous pensez que vous n'êtes pas disciples, vous êtes croyants et cela va suffire, que vous allez vivre et continuer cette vie pour arriver au paradis. சரியான பிள்ளை. Mais cela est totalement faux. நான் இன்னும் மனம் திரும்பலை குறித்து பேச தொடங்கல. Je n'ai pas encore parlé de la repentance. அதைத்தான் பேசணும்னு விரும்புறேன். Je souhaiterais parler de ce sujet, அந்த மனம் திரும்புதலும் இயேசு மேல் வைக்கிற விசுவாசமும், de la repentance et de la foi à mettre en Jésus-Christ. பாருங்க சொல்றேன், நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். Je vous ai déjà dit. 1:16 இருக்கு, ரோமர் 1:16 நல்லா கவனிங்க. 1:16 ரோமர் 1:16 Romains 1:14. இது காண்பிக்கிறேன், அது சொல்லி முடிப்போம். Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவபலனாய் இருக்கிறது. அப்ப சுவிசேஷம் என்ன? சுவிசேஷம்னா ரட்சிப்பு உண்டாக தேவபலனா இருக்குது. Qu'est-ce que l'évangile? C'est une force, au fait, c'est grâce à soi que nous avons le salut. ஆனால் மனம் திரும்பாமல் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கிறது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. Mais si je ne me repente pas, ça ne sert à rien d'avoir cette foi. ஆகவே இந்த மனம் திரும்புதலும் இந்த இயேசு மேல் வைக்கிற அந்த விசுவாசமும் தான் எங்களோட ரட்சிப்பை கொண்டு வருது. C'est l'addition de la repentance plus la foi sur Jésus-Christ qui va nous fortifier. அப்ப அது எவ்வளவு முக்கியம். Alors regardez à quel point c'est important. சபைகள்ல இது ரெண்டையும் அதிகமாய் வலியுறுத்தி பேசாதபடிக்கு Aujourd'hui, on n'a pas appuyé sur ces deux points dans l'église. எங்களை எப்படி நாம சந்தோஷப்படுத்துறதுங்கிறதா இன்னைக்கு அதிகமான பிரசங்கம்.
Et nous avons plus entendu des paroles qui nous plaisent pour nos oreilles, pour notre vie personnelle. தேவன் இந்த உலகத்தை ஏன் உண்டாக்கினார்? அவருக்கென்றும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் அவரை உண்டாக்கினார். Pourquoi est-ce que Dieu a créé cette terre? Par lui et pour lui. திருப்பி சொல்றேன், தேவன் ஏன் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினார்? Pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre? அவர் இந்த உண்டாக்குறதுக்கு காரணம் அவருக்கென்று அவர் உருவாக்கினார். Il l'a créé pour lui. அப்ப கடைசி மகிமை அவருக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். Donc au final, nous devons apporter cette gloire pour le Seigneur. 4 ஜீவன்கள் 24 மூப்பர்களும் கிரீடத்தை கழட்டி அவருடைய பாதத்தை போட்டு தொழுது கொண்டார்கள். Devant ces 4 êtres et les 24 vieillards, eux-mêmes ont délaissé leur couronne au pas du Seigneur. எனக்கு உனக்கு கிரீடம் இல்ல. Moi et vous, nous n'avons pas de அவர் couronne. இயேசுவுடைய பாதத்தை கட்டி வைக்க வேண்டியதுதான். Toutes ces couronnes, nous devons les mettre au pas du Seigneur இந்த உலகம் Jésus-Christ. சுத்துறது இயேசுவோட மகிமைக்காக. La terre, elle tourne pourquoi? Par la gloire de Dieu. பெந்தகோஸ்தே சபை சுத்துறது விசுவாசியை மகிமைப்படுத்த. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste vit afin de plaire le croyant. ரிஃபார்ம் சர்ச் அல்லது பைபிள் சுத்துது தெய்வத்தை மகிமைப்படுத்த. Mais l'église réformiste et la Bible aujourd'hui existent afin de donner gloire à Dieu. திரும்ப சொல்றேன், Je répète, சுகம், பலம், ஆசீர்வாதம், காசு, கல்யாணம், இது எல்லாம் ஆண்டவர் கூட கொடுக்கிற காரியங்கள். இதை நடு மையமாய் வைத்து பிரசங்கிக்க கூடாது. la guérison, les voitures, la maison, l'argent, tout ça, ce sont des choses en supplément que Dieu nous donne. Ce ne sont pas des priorités que Dieu donne et que nous devons chercher en premier. தெய்வத்தை குறித்து பேசணும். Il faut parler de Dieu. பிதாவை குறித்து பேசணும். Il faut parler du Père திரியேக தேவனை குறித்து பேசணும். Du Dieu de இயேசுவை Trinité, குறித்து பேசணும். de Jésus-Christ. பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து et பேசணும். du Saint-Esprit. சொர்க்கத்தை குறித்து பேசணும். Il faut parler du paradis, ஆத்தும பாரத்தை குறித்து பேசணும். du poids de l'âme, பரிசுத்தத்தை அதிகமாய் et பேசணும். parler beaucoup de la மனம் திரும்புதல் sainteté, அதிகமாய் et பேசணும். beaucoup de la repentance, சிலுவையின் அன்பை குறித்து அதிகமாய் பேசணும். parler de l'amour de la அந்த croix. பிரசங்கங்களிலே நாங்க எங்களை மறந்துடணும். Et dans ces prêches, il faut nous oublier, nous, l'homme. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாங்க சிறுகவும் இயேசு பெருகவும் இந்த சபைக்கு தேவ கிருபை செய்வார். Il faut que petit à petit, nous soyons, nous Jam. descendons et que Dieu Jam. grandit en nous. ஜெபம். Nous allons prier. ஆயத்தப்படுங்க. 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 Nous allons nous ஆயத்தப்படுங்க. préparer pour la prière. இம்மட்டும் கேட்டது உங்களுடைய நினைவுல கொண்டு வந்து கத்தட்ட அர்ப்பணிங்க. நான் சொல்றேன், திரும்ப சொல்றேன், நீங்க அர்ப்பணிக்காவிட்டால் எதுவும் நடக்காது. Si aujourd'hui nous ne nous offrons pas à Dieu, il ne se passera rien dans notre vie. இவ்வளவு சொல்லியும் நீ கேட்காவிட்டால் சடுதியில ஒரு நாள்ல உனக்கு மரணம் தான் நேரிடும். Si d'après tout ce que tu as entendu, tu ne changes pas, alors un jour dans ta vie, c'est la mort que tu rencontreras. ஆண்டவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கு நிலைக்க போறதில்ல. அவருடைய சாந்தம் இருக்குது, அது மிகுந்த சாந்தம் தான். ஒரு நாள் உன்னை விட்டு அது விலகி. Parce qu'il y a la grâce de Dieu ne sera pas éternelle. L'Éternel nous a protégés, il nous garde, mais il faut que nous fassions attention à notre vie que nous menons. இன்றைக்கு ரட்சிப்பின் நாள். Aujourd'hui, c'est un jour de salut. இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு இருக்கிறீங்களா இருந்தால் உங்களுடைய இதயத்தை கடினப்படுத்தாதிருங்கள். Aujourd'hui, si tu écoutes sa parole, alors non Dieu. Si tu as vécu jusque-là pour cette terre, alors repente-toi. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், முதலாவது தேடும்போது இரண்டாவது கூட கொடுக்கப்படும். D'abord, tu recherches le royaume de Dieu, alors tout ce dont tu as besoin te sera donné par-dessus. தெய்வத்தையும் பரிசுத்தத்தையும் தேவன் சொல்லுகிற காரியங்களை தேடும்போது இந்த உலகத்துக்கு வேண்டிய யாவையும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கூட தருவார். Cherche Dieu et la sainteté d'abord, alors tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera. ஆனால் இரண்டாவது தேடினா முதலாவது கிடைக்காது, இரண்டாவது கிடைக்காது. Mais si tu cherches Dieu en deuxième position, tu n'auras ni la première ni la troisième. ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக. இந்த சபையிலே இந்த சபையிலே முற்றுமுழுதான ஒரு ஒரு தெய்வத்தை குறித்த அறிவிலும் ஆவிக்குரிய ரீதியாக வளர்றதை குறித்து பெருக தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வார். Que Dieu nous donne la grâce afin de grandir dans sa parole et de la connaissance de sa parole. ஜெபம். Nous allons prier. ஒரு நிமிடம் தர்றேன், நீங்க உங்களை அர்ப்பணிங்க. Que chacun de nous prions tout seul pendant 1 minute. நான் சத்தம் போடும்போது நீங்க ஆமென் சொல்றதால ஒண்ணும் வர போறது இல்ல. Ce n'est pas parce que moi je prie et que vous dites amen qu'il va se passer quelque chose. நீ பரலோகம் போகணும்னு சொன்னால் உன்னுடைய இருதயத்திலே நீ அர்ப்பணித்து ஜெபம் பண்ணு. Si tu veux aller au paradis, tu dois te consacrer à Dieu et ainsi toi tu iras au paradis. ஓகே, ஜெபம் பண்ணு. Nous allons prier. அன்பின் பரலோக பிதாவே, Dieu Père tout-puissant, அருமையான இந்த நாளுக்காய் நன்றி. je te remercie pour cette agréable journée. உம்முடைய வார்த்தை வல்லமையாய் எனக்குள்ளும் ஜனங்களுக்கு கொண்டு வந்ததற்காய் நன்றி. Merci car tu as apporté ta parole avec toute puissance parmi மீதி காரியத்தை ஆவியானவர் கரத்திலே ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். Seigneur, je te donne tout entre tes mains, Saint-Esprit. எனக்குள்ளும் கேட்ட ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் கிரியை செய்யுங்க. Qu'en moi et chaque personne qui a écouté la parole, tu puisses agir. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Au nom de Jésus-Christ, Père tout-puissant. எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுவோம். Amen. சரி, இருந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே
அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்தரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நீ ஒருபோதும் மறவாதே. ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கிய அந்யோன்யமும் சதா காலம் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதா. இப்ப சொல்லப்பட்ட காரியத்தை பாருங்க, மனுஷனை பற்றி ஒண்ணுமே இல்லை. உண்மையதான். மனுஷனை பற்றி அதிகமா பேசக்கூடாது. தெய்வத்தை குறித்து ஆவிக்குரிய வாக்கு பற்றி அதிகமா பேச தேவன் கிருபை செய்வாராக. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.